Hello students, welcome back to session 4 on time series analysis. In this session, we are concentrating on methods to measure secular trends. At the end of last sessions, we came to know that there are 4 methods. The first one is freehand or graphic method. Second one is semi-average method. Third one is moving average method. And the last one was method of least square. Let me concentrate first on graphic method. Very easiest, simplest and most flexible method of identifying trend is graphic method. In this method, we should plot the original data on graph and we should draw a smooth curve carefully which will show the direction of the trend. See, we will plot the original data on the graph and we will draw a curve, smooth curve, which carefully we have to draw, and that drawn curve will show us the direction of trend. Means, what is the direction of change over a period of time with regard to concerned variable. So, in this graph, what we will do is, on horizontal axis, we will show the time. On vertical axis, we will record the value of variable. To get the proper trend line, try to understand, to get the proper trend line, so we should draw the curve smoothly and we should see that approximately there must be equal values above and below the curve. And we should take into consideration two other conditions. The first one is the total deviation of data above the trend line must be the same as vertical deviation below the line, and sum of square of that vertical deviation from trend should be as small as possible. So these are the conditions that we should take care of while drawing the smooth curve. After taking into consideration all these things, then we should draw a smooth curve. That curve indicates us or helps us to identify the trend. So move towards say example. Fit a trend line to the following data. They had given us sales data over a period of 2001 to 2007. Now we should take a graph sheet. On vertical axis, we have to record the year. On horizontal axis, we have to record the sales. See, sales ranges from 65,000 to 65,000 to 1,30,000 units. So we should take a difference of scale of 10,000 units. First we will take first 10,000 as 65,000, next one 75, then 85, then 95, 105, 115, 125, 123. On vertical axis, the base period means where you will write 0. There itself you have to write the base year, that is first year 2001, then 2002. The difference, the scale is 1 year. So 1 year. Try to understand 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7. Then we have to record the values, real values of the variable sales. During 2001, sales is 65. During 2002, sales is 85. During 2003, it is 75. 2004, it is 105. 2005, it is 2004, it is 115. 2005, it is 110. The next one is 2006, 120, then it is 130. Now, taking into consideration equal points, try to understand, equal points above and below the trend line which we are going to draw. So, we have to draw a smooth line. You just look at that graph where they have drawn a smooth curve, taking into consideration all the conditions just now I specified. That itself indicates what line? Trend line. So it is the simplest and easiest and quickest method. It is adaptable and flexible. Experienced statisticians can draw this freehand line more accurately, and it helps us to understand the character of time series. We can use the appropriate mathematical trend with the help of this type of trend line drawn as smooth curve.
But there are certain demerits. It is highly subjective because one who draws it, because that smooth curve will be drawn after we plotting the values of real variable on graph sheet. So if it is actually that curve will be drawn by the statistician. If he is not experienced, if he is not expertise in that, definitely there is a danger of drawing a wrong smooth curve and having dangerous forecasting in future based on that. If it is not correct, then we will, if we take any decision with regard to future based on that curve, it is not good. Again, it is very simple but requires more time for careful job. It is highly subjective. It is subjected to the personal bias of one who is drawing. It does not help us to measure trend. It just shows the movement of what is that price, I think so. Value is sales. It just shows the movement of sales. It will not helps us to identify the trend. This is all about demerits of this method. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಇದು 4ನೇ ಸೆಷನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಸೆಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರಿತೇವೆ, ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ನಾವೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕರ್ವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಾಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಿಲೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಿಲೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಕಡೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇಲ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಅದು ನಾವು ಈ ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾನೇನಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಹೌದು. ಯಾರು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಲೈನ್, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರ ಬಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಲೈನ್, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬಹುದೇ ವಿನಃ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗಳ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸುಲಭನೇ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ, ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ಲೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 equal parts and averages are calculated for both the parts. These averages are called as semi average. For example, we can divide the 10 years that is from 1998 to 2007 into 2 equal parts, from 1998 to 2002, 2003 to 2007. If period is odd of number, the value of middle year is omitted. Say from 1997 to 2007, we have to omit year 2002. We can draw the line by straight line by joining those 2 points of average. By extending the line downward or upward, we can get the intermediate values, or we can predict the future value. So the following is the example that makes you clear about what is that semi-average. So what is the semi-average? This is the question to be answered. So what we will do is, we will divide given data into 2 equal parts. So first part average will be calculated. Second part average will be calculated. So these two averages are plotted on a graph. Then these 2 points are connected by drawing a line, and that will be extended. Those 2 points will be extended upward also, downward also, so that we can identify the intermediate values and what will happen in future. So this is nothing but semi-average method. ಏನಿದು ಮೆಥಡು? ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ತರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂತ್ ಇದು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ವರ್ಷದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್, 5 ವರ್ಷದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್. ಒಂದು ವೇಳೆ 11 ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಮಧ್ಯದ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಹಾಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವಷ್ಟೇ ವರ್ಷದ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ರು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈವನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ, ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಿಡಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇದು ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಅವರೇಜ್. ಆ ಅವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಆಗ 2 ಡಾಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇದ ಅವರೇಜ್ ಮತ್ತು ಆ 2 ಡಾಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಡಾಟಿನ ಕೆಳಗನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಟಿನ ಮೇಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರೇಜಸ್, ಸೆಮಿ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ಡ್ರಾ ಎ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2002 ಇಂದ 2007 ವರೆಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2002 ಇಂದ 2007 ವರೆಗೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲಿ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. 2002, 2003, 4, 5, 6, 7. ಸೊ 2004 ವರೆಗೆ ಬಂದು 2004 ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ 2 ಹಾಫ್, 2002 to 2004, 2005 to 2007. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60 + 75 + 81 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕು. 110, 106, 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫಿನ ಅವರೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫಿನ ಅವರೇಜ್. ಸೆಮಿ ಅವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೆಮಿ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್. And first part average will be calculated, next part average will be calculated. ಈಗ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ 60 + 75 + 81 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಅವರೇಜ್. ಹಾಗೆ 5, 6, 7 ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವರೇಜ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನೂ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಮಿ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಲಿಯುವ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.